First of all, I want to say that Ranjit had held a workshop kind of a thing. Like it was more like a dress trial than a workshop. I didn't know what to expect. So the phone that's I think the first time I met. I need some more time. நீங்க கங்கம்மா தமிழ்ல பேசுறீங்க? கங்கம்மா தமிழ்ல தான் பேசுறேன். I know the first thing that he made me say was in Maganoda பேர் அப்படியே கத்தி அந்த what is it, the look test we had, a shoot we had, adla even though we were taking photographs, he made me scream my son's name and much like what Tangalan was saying, I call him Tangalan still. I find it very hard to call him Chiyan or Vikram sir or something because he is Tangalan. So he was like Asoka na koopundona, face cannot go like that. It is coming from the diaphragm and I had not connected with my diaphragm in my entire life. But through Gangammal, எனக்கு அந்த பாரு இல்லையா, அந்த காலத்து இருக்கிற பொண்ணுங்க அவரோட கதை என்னன்னா even in the written history it's not there. Right. So this is the first time Ranjit is creating the story where all the women are being portrayed for the first time. அந்த காலத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருந்தாங்க, அவரோட மனநிலை எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் புரியறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர், ஒரு ஹிஸ்டரி புக் ஏதாவது இருக்கணுமே. ஹர் ஸ்டோரி கிடையாது, ஹிஸ்டரி கிடையாது, இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஸோ திஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வி காட் டு பி கங்கம்மாள் மாதிரி, இல்லைன்னா ஆர்த்தி, இல்லைன்னா அரசாணி. இந்த பொண்ணுங்க யாரு, அவர் எப்படி அந்த குடும்பம் தானே சொல்றது, இந்த ஃபேமிலிக்கா அவர் யாருக்கும். ஐ நோ வி டாக்ட் அபௌட் ஹவ் Ranjit doesn't talk, but I do respect that because he will talk when it's required. அவருக்கு வேணாம், நோங்கிற வார்த்தை ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்றது கரெக்ட் தான். ஏன்னா அவருக்கு என்ன வேணாம்ங்கிறது அவருக்கு தெரியும், தெளிவா தெரியும். The rest he gives us the freedom. You go and do it. Something doesn't work for me, I'll tell you. That's not working for me. அது கங்கம்மாள் இல்ல. He'll be very open like that. ஏன் பார்வதியா நடிக்கிறீங்க, ஏன் கங்கம்மாள் எடுக்க மாட்டீங்க, அதெல்லாம் பேசுவாங்க. After 5 days, 6 days, I started speaking back to him like that also. அப்ப என்ன வேணும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி. So it will seem like a fight, but the fact is we were all in the dark trying to find who Gangammal is, who Tangalan, who is Aarti. அது ஃபுல் கதை நரேஷனுக்கு அப்புறம் சொன்னாங்க என்கிட்ட ஆனஸ்டா, we will figure out Gangammal together. அது during shoot is when she became more of Gangammal. இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, இங்க முழு க்ரூவோட ஒரு அன்பு, ஆசீர்வாதம் அது இருந்துருச்சு ஒவ்வொரு ஷாட்டுக்கும். I felt that support when the action was being called. Everybody was rooting for me to not mess up. That in every single shot for 75-80 days that I worked, I got that. And then my co-actors, starting from Vikram sir, of course Tangalan only I'll call you. So the thing is, we met and first day of workshop, it was about being Gangammal and Tangalan. They are married, they have 5 children. So what is our body language? And I found an actor who thinks a lot like me, like, okay, let's be the character and trip on that. That is like such a great place to be in. அவ்வளோ அந்த கிராஃப்ட் மேல, இல்லைன்னா அந்த கதை மேல, இந்த ப்ராசஸ் மேல இவ்வளோ பாசம், ரெஸ்பெக்ட் இருக்கிற ஒரு சீனியர் ஆக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ குட் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபால் மாதிரி இருந்துச்சு. ஐ குட் ஜஸ்ட் ஃபால் and I knew he will catch me. And then each day passed by, every single actor turned out to be like that. But we were all just there for each other. I don't think Gangammal became Gangammal when I got my Tangalan to play that off. I got my children to be their mother. And ஒரு நாள் வந்து ஏதோ I think I was with my youngest child and அவரோட அம்மா வந்து பால் குப்பி எடுத்துட்டு வந்தாங்க. பட் அம்மா பார்த்தேன்னா அழ ஆரம்பிச்சு. So I only was giving the milk and then sitting like that. And then ஏதோ பேச்சு நடந்துச்சு. Me and Ranjit were talking and Ranjit said, this is Gangammal, his mother. After that I haven't bothered him. I didn't have any questions. She is mother. Like beyond any other relationship, who she is as a mother comes out the most. And I don't know what that is. I'm not a mother. I have no idea what that is like. Yeah. So that was quite an experience. என்னோட ஒரு friend நம்ம படத்துல இருந்தாங்க அவரு. Before she left, she told me, gave me a vision. She said, Gangammal அந்த பாத்திரம் நீங்க நடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you would be transformed.
Gangamal would have transformed you சொன்னாங்க. And that is so right. You know, ஒவ்வொரு பாத்திரம் இருக்கும் நம்ம மனசுல வந்து அங்க எங்கெல்லாம் இருக்கும். But Gangamal made me like sit up straight. Wow. Yeah. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அத. I don't know the நீங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டா ஃபெமினைனா பேசுறீங்க. நீங்க பாத்துட்டீங்க ஸ்கிரீன்ல வேற மாதிரி யார் அது அவங்க வந்து அடிச்சிடுவாங்க பொக்குன்னு அடிப்பாங்க எல்லாருக்கும். And I think that's a great comfort that two actors who play that role. I cannot say this enough. How do I say it? It's not in a bad way. He's crazy. He'll do anything for the character. Right? We become blind. Okay, அங்கே போய் விழணுமா? Okay, அங்கே போய் என்ன பண்ணணும்? Anything and everything. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா அப்ப பாத்துக்கலாம். So I was always wanting to be there. அந்த பொட்டன்ஷியலுக்கு எனக்கு ஒரு co-actor ஒரு ஸ்பேஸ்ல கிடைக்குதுன்னா it is a huge blessing because we are not lucky like that. Yeah. So I could be her, and not just with me, with every actor. He was always looking after them. So that's very important to watch also. Yeah, he knows that as much as he knows, superstar, he is a great actor. அவங்களோட potential தெரியும், but that humility does not leave. So that was a big inspiring thing to watch. And that is rare. Trust very me, rare. it's very rare. And that is Vikram sir for you. Vikram sir, நீங்க சொல்லுங்க, அங்கலானா வந்தீங்கல்ல, அந்த உங்களுக்குள்ள you would have seen yourself and said, okay, that is Angalan. அந்த transformation பத்தி சொல்லுங்க. Not just bodily and the beard. Just listening to it. இல்ல எனக்கு பாரதி சொன்னது வந்து எனக்கு அது ரொம்ப ரெசனேட் ஆகுது. சில டைம்ஸ் லைக் ரொம்ப நாள் எனக்கு ரஞ்சித் பேசும்போது அவங்க பேசும்போது அதான் சொன்னேன். I've been wanting to work with எனக்கு என்னவோ அவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் அப்ரோச்சிங் கேரக்டர் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அவங்களும் வேலை செய்வாங்க, அவங்க கையும் பயங்கர ஹார்டா இருக்கும், அவங்களுக்கு மிஸ்ஸஸ். ஸோ எங்களுக்குள்ள வந்து அவர் சொன்னார், இந்த இடத்துல நீங்க தள்ளி நாங்க ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சுக்கோ, இந்த இடத்துல அடிப்படாது, பட் நான் இது பண்றது அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஸோ இட் வாஸ் ரியலி நைஸ் ஒர்க்கிங். தேங்க்ஸ் சார். அந்த சப்போர்ட் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. கேரக்டர் பார்க்கும்போது ஐ திங்க் எனக்கு எப்பவுமே அந்த ஒரு புக்கு அப்படி வரும்போது எனக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் என்னோட ஹோம்ஒர்க் வந்து அன்னைக்கா எனக்கு வந்து ஒரு 3 மாசம் முன்னாடியே வந்து அவர் சொன்ன சீன் பண்றான் எப்படி நடப்பான் அதெல்லாம் ஒன்று போயிட்டு இருக்கும். பட் ஒரு உள்வாங்கி அவர்கிட்ட ஏதாவது டவுட் இருக்கும்போது பேசிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி கேரக்டர் இல்லை அவன் வந்து. ஸோ எனக்கு சில டைம் வந்து அவன் ரொம்ப லீடர், நான் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பான் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு ஸோ அதை நம்ம ஃபீட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ உள்ள போகும்போது இந்த மாதிரி மற்ற விஷயங்கள்லாம் போட்டுட்டு அவன் ஒரு அந்த மாதிரி இருக்கணும், பட் வைல்டா இருக்கணும், ட்ரைபல், ஆனா அவன் ஒரு லீடர் அப்படின்னு இருக்கும்போது தென் இல்ல ஆனா அவன் வல்னரபிளா இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலி அவன் அப்படி கிடையாது, ரொம்ப கம்பீரமா அவன் இருக்க வேண்டாம். ஸோ அந்த ஒரு ஃபீட்பேக் நம்ம திருப்பி தென் பண்ற போது ஒய்ஃபோட இருக்கும் போது தேர் ஈக்குவல். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து ஐ டோல்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே மெட்டர்ஸ் சரி நீ வந்து கவலைப்படாத, தள்ளுறதா புஷ் பண்றதா ஒரு ரொம்ப வியாட்டர் அந்த ஒர்க் ஷாப் பண்ற போதே எனக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு. ஐ ஃபெல்ட் இந்த ரோல் வந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி போகும், நம்ம வந்து வி கேன் நாட் ஹேவ் பவுண்டரிஸ், அப்படி இருக்க முடியாது, இதுதான் இருக்கணும்னு இல்லாம. ஸோ அது கொஞ்சம் கஷ்டம். சில டைம் அழுக்கு இருக்கும், நம்ம இல்ல இருக்கோம் அப்படின்னு சில நானும் அப்படிதான், எனக்கும் அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ ஓகே கண் அழுக்கு கூட நோ ஒய்ஃப் கேரக்டர் இருக்கக்கூடாது, ஓ நாட் பேட், சேம். ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர். பட் டோட்டலாவே ஐ திங்க் the director then getting it நம்மளோட லைக் ஷீ சேஸ் நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம ஒவ்வொரு கேரக்டரும் பிளேயிங் இருக்கணும், ஒவ்வொரு இதுவும் இந்த கேரக்டர் வந்து நமக்குள்ள நிறைய எங்கேயோ இருக்கும், சப்ளிமெண்டா இருக்கும். அண்ட் மோஸ்ட் பேசிக் இஸ் பிரிமிட்டிவ் இதுதான், அதை போய் தேடி வரணும். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அது வந்து ரொம்ப நான் நினைச்சேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வரோம். நான் வில்லேஜ் கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கூல்ல. இதுல வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ரஞ்சித் அது எங்க இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா பட் அங்க வந்துட்டு நம்ம பண்ற விஷயம் எல்லாமே லைக் கண்டினியூஸா நான் ஷார்ட் இருக்கிறதுனால இல்லை, நீங்க ஒரு ஷார்ட்ல எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது பண்ணிட்டு போயிடணும். அவ்வளோ ஃபுல் சீன் பண்ணும்போது சீனையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம ஆனா அங்க வந்து நம்ம இருக்கணும். ஸோ நீங்க அந்த சீனை பார்த்தீங்கன்னா யார் ஹீரோ யாரு தெரியாது, ஏன்னா எல்லாருமே ஷார்ட்ல தான் நான் அடிச்சு தள்ளிக்கலாம் சாரி சார் நான் தூக்கி அவங்க நல்ல எல்போட விட்டுட்டு போறாங்க. அப்புறம் சார் நீங்களா? ஆமா எல்லாம் அழிப்பு வேற நான் பேசினாலும் தெரியும். But also Ranjit doesn't speak to any of us also for another. I'll tell you why. குற்றச்சாட்டாவே இருக்கு சார். கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சதே டப்பிங் டைம்ல தான். On set he won't talk to me. Later he told me like you are Gangamal.
சோ மெத்தட் ஆக்டர்ஸ் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டைரக்டர் இவங்க வந்து சொன்னாங்க என்கிட்ட பேசவே இல்லை. நான் சொன்னேன் நீ நல்லா பண்றமா, இந்த கேரக்டர் கரெக்டா பண்ற, அவர் நினைச்சது நீ பண்ற, நீ அதுதான் உனக்கு என்ன பிரச்சனை இல்ல. நான் என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லி நானே போய் தேடி இல்ல நீ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, தங்கமா கண்டுபிடிச்சிட்டு அதனாலதான் விட்டுறாரு. இது என்ன ப்ராப்ளம்னா மத்த செட்ல நான் ஜாலியா தான் இருப்பேன். ஆக்சுவலி வந்து That is what hurts more. ஜாலியா தான் இருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த படம் வந்து ரைட்டிங்கே வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, சப்கான்சியஸ்லி அந்த வேர்ல்டுக்குள்ள வந்து நான் போக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வேர்ல்டு இருக்கிற ஆட்கள் வந்து அவங்க கூட மட்டும் தான் பழகணும்னு படம் எடுக்கிறப்பவே எனக்கு வந்து தோணுச்சு. ஆக்சுவலி செட்டு தான், செட்ல இவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, கரெக்டா இருக்காங்களா, இவங்க எல்லாம் அந்த கேரக்டரா இருக்காங்களா. இந்த இன்னொன்று வந்து என்னன்னா, ஸோ இந்த படம் வந்து ரொம்ப இன்டெப்தா இருந்ததுனால என்னால அதுல இருந்து வெளியே வரவே முடியல. கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 நாள் 70 நாள் நாங்க அந்த கேஜிஎஸ்ல தங்கி நாங்க வந்து ஷூட் பண்ணோம். ஸோ ஷூட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சில் பண்றதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து போகவே இல்லை, இவங்களை பார்க்கவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். இவங்க கூட்டிட்டே இருப்பாங்க வாங்க வாங்கன்னு. நான் செல்போன்ல வந்து சைலண்ட்ல போட்டு தூங்கிடுவேன். என் ரூம் எப்பவுமே க்ளோஸ்ல தான் இருக்கும். நான் வெளியவே வரல, யாருக்கும் பேசவும் இல்லை. எனக்கு என்னன்னா அதை பிரேக் பண்ணவே கூடாதுன்னு தோணுச்சு. அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும். லைக் வந்து அந்த ஈவினிங் டைம்ல கூட நான் பிரேக் ஆகக்கூடாது. காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் வந்து அப்படியே நான் அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து யோசிச்சிட்டே இருக்கணும். இன்னொரு பயம் என்ன தெரியுங்களா, ரொம்ப நான் பண்ண படங்கள்லயே எல்லா ஒர்க்கர்ஸையும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துனது இந்த படம் தான். அது வேற என்ன பயங்கரமா ஹர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஒரு திடீர்னு ஷூட் பண்றதுக்கிறப்ப நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த டைரக்ஷனே வேணாண்டா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு டைம் தோணுச்சு. எனக்கு நம்ம ஏன் இப்படி படம் பண்றோம், டைரக்டர் வேலையே வேணாம். ரெண்டு இதுல தோணும். ஒண்ணு வந்து நான் நினைச்சதை எடுக்க முடியலன்னா எனக்கு தோணும், அப்புறம் நம்ம ஏன் இது பண்றோம், தேவையில்லை இந்த வேலைன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு சும்மா தனியா நின்றுருப்பேன். அப்புறம் என்ன வந்து கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு சரி வா நம்மளால எடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துருவேன். அது யாருக்குமே தெரியாதுன்னு வச்சுங்களா, அது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். இன்னொன்னு என்ன பண்ணோம்னா வந்து நம்ம இவங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறோம், நமக்காக நம்ம எழுதுனதுக்காக வந்து ஏன் இவங்களுக்கு இவ்வளவு கொடுமை பத்திட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அது வேற என்ன பயங்கரமா ஹர்ட் ஆச்சு. நிறைய பேருக்கு அடிப்படும். அண்ட் வந்து இப்போ சார்லாம் வந்து சொல்லவே வேணாம். ஆக்சுவலி வந்து அந்த பேக் ஃபுட்ல வந்து நடக்கிறதே வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி. அந்த கல்லு மண்ணு வேறுது சில சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பார்வதி வந்து அவங்க 2-3 ஷாட் உண்மையிலே உழுவாங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருக்கும் அந்த பெரிய சீக்வன்ஸ். ஒன்னு வந்து எடுத்து நான் படத்துல வேற வைக்கல, நான் இவர்கிட்ட போன் பண்ணி சாரி வேற கேட்டேன். கஷ்டப்பட்டு எல்லாருக்கும் அடி வாங்க அது எப்படி சொல்ற வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொஞ்சம் என்னன்னா அவங்க போய் நீ அடி அந்த செம்மடி அவன் வந்துட்டு எல்லாரும் அடிச்சாங்க. இப்போ அந்த சீன் மட்டும் அண்ட் மாளவிகா அண்ட் பார்வதி அந்த எல்லாமே பயங்கரமா பண்ணிருப்பாங்க அந்த சீக்வன்ஸ்ல. எனக்கு என்னன்னா பார்வதிக்கு இவங்க மாளவிகாக்கு அடிப்படும், பார்வதிக்கு அடிப்படும், இவருக்கு அடிப்படும், அண்ட் வந்து இவரு பசுபு சாருக்கு அடிப்படும், எல்லாருக்குமே அந்த அசோகன் ஹரி அர்சான் எல்லாருமே வந்து அப்புறம் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்கல்ல எல்லாமே செம்ம சூப்பரா நடிப்பாங்க. சும்மா அப்படி விழுந்தா உண்மையிலே விழுவாங்க. லைக் வந்து ஒரு மேல இருந்து அப்படி வந்து கல் வந்து ஒண்ணுன்னா வந்து அது வந்து எவ்வளவு ரியலா பண்ண முடியும் அவ்வளவு பண்ணுவாங்க. அவ்வளவு பசங்க அவ்வளவு பொண்ணுங்க பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க். எனக்கு இவ்வளவு ஒர்க் பண்றாங்கல்ல, இது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப மன உளைச்சல கொடுத்துச்சு. என்னடா இது இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, இவ்வளவு ஒர்க் பண்றாங்க, இது கரெக்டா எடுக்கணும், நம்ம இதை மிஸ் பண்ற கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருந்தது. சோ அது இப்போ வரைக்கும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். ரிசல்ட்டும் வந்து நல்லபடியா வரணும், உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் தரணும்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ வரைக்கும் இயங்கிட்டு இருக்கேன். நான் அதுதான் என்னுடைய பயமே.